ہم آپ کو ہمارے بارے میں کہہ دیتے ہیں کیونکہ اس گاؤں میں ہم پہلی دفعہ ہی آ رہے ہیں۔ یہ جو کارنجا لاڑ نام سے جو گاؤں ہے، اس گاؤں سے 27 کلومیٹر دور 27 کلومیٹر دور مغرول پیر نام سے جو گاؤں ہے، وہ گاؤں میں ایک درگاہ ہے۔ اس درگاہ کا نام دادا حیات قلندر کی درگاہ۔ اس درگاہ کے جو مجاور تھے میرے سگے نانا عبد الصمد جاگیردار، جو انتقال کر گئے ہیں آج سے 5 سال قبل۔ تو میں اپنے بارے میں جو کہہ رہا ہوں، اس بات کی تحقیق آپ لوگ کر سکتے ہیں کیونکہ قریب ہے آپ سے وہ گاؤں۔ 2005 عیسوی تک میں اور میرے گھر والے احمد رضا خان بریلوی کے بنائے ہوئے فرقے کو فالو کرتے تھے، جس فرقے کا نام ہے بریلوی فرقہ، جو اپنے آپ کو اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں، جبکہ ان کے پاس سنت نہیں ہے، بدعت خرافات ہے سنت کے نام پر۔ تو خیر ہم اس فرقے میں تھے۔ 2005 کے بعد میں تبلیغی دیوبندی فرقے میں شامل ہوا اور 2 سال تک 2005 سے 2007 عیسوی تک میں تبلیغی دیوبندی بنا رہا۔ 2007 کے اخیر میں جماعت اہل حدیث کے بھائی لوگ ملے اور بتانے لگے کہ آپ پہلے بھی شرک اور بدعت خرافات میں ہی تھے اور 2005 سے 2007 آ گیا ہے، آپ 2 سال سے تبلیغی ہے۔ میرے علاقے والے، میرے ساتھی لوگ جو اہل حدیث تھے، وہ کہنے لگے کہ آپ ابھی بھی شرک اور بدعت اور خرافات میں ہی چل رہے ہیں۔ ہم نے کہا نہیں، ہم تو درگاہ وغیرہ چھوڑ دیے ہیں۔ تو بس یہ سمجھتے تھے ہم تبلیغی رہ جب تک کہ ہاں درگاہ وغیرہ کو نہیں مانتے ہیں اور بس شرک چھوڑ دیے ہیں، اور محنت والی جماعت جو تبلیغ والی جماعت ہے اس میں آ گئے ہیں، بہت اچھا کام چل رہا ہے، کلمے کی محنت کر رہے ہیں، اس کے اندر کلمے کو عام کر رہے ہیں، لوگوں کے درمیان میں جا کر نمازی بنا رہے ہیں لوگوں کو، جو شرابی ہے جو جواری ہے، اچھا کام کر رہے ہیں۔ ہم اس طریقے سے ہم کہنے لگے۔ تو اہل حدیث بھائیوں نے ہم سے کہا کہ دیکھیے کیا پڑھایا جاتا ہے تبلیغی جماعت میں، جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو چند سورے یاد کرا دیا جاتا ہے، وضو کا طریقہ، اس میں بھی بہت سارے سنت کی خلاف ورزی ہیں، اور پھر نماز کا طریقہ، اس میں بھی سنت سے بہت دور ہے وہ نماز جو نماز پڑھ رہے ہیں آپ، اور پھر جو ہے فضائل اعمال کا درس ہوتا ہے اور دیگر کتابیں کا درس ہوتا ہے جو علماء دیوبند نے لکھے ہیں۔ تو ہم نے کہا کیا برائی ہے اس میں؟ تو الحمدللہ یہ اہل حدیث بھائیوں نے ہمارے سامنے فضائل اعمال میں سے 2 جلد ہے، فضائل اعمال اور فضائل صدقہ، تو اس میں جو فضائل درود ہے وہ کھول کے سامنے رکھے، صفحہ نمبر 116 ہے غالباً فضائل درود کا، اور اگر صفحہ نمبر اگر کہیں چینج ہو رہا ہے کسی پبلشر کی وجہ سے تو قصہ نمبر تو چینج نہیں ہے۔ میں پاکستان سے چھپے ہوئے فضائل اعمال بھی پڑھ چکا ہوں اور ہندوستان سے چھپے ہوئے فضائل اعمال بھی پڑھ چکا ہوں۔ قصہ نمبر 46 فضائل درود کا، قصہ نمبر 46، اس کے اندر جو قصہ ہے، لمبا طویل قصہ ہے، وہ قصے کے پڑھنے کے بعد وہ ساتھیوں نے سوال کیے کہ اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے کہ اس لڑکے کے والدہ حج کر کے مدینہ جا کر مسجد نبوی سے بھی جب زیارت ہو گئی اور فارغ ہو کر جو ہے واپس اپنے ملک جانے لگے تو راستے میں ماں کا انتقال ہو گیا، تو لڑکا پریشان ہوا، اتنے میں دیکھتا ہے کہ ایک بادل کی ٹکڑی آئی اور اس میں سے ایک آدمی ظاہر ہوئے، اور وہ آدمی اس کی ماں کے پیٹ پر جو ہے ہاتھ پھیرے، کیونکہ اس کے ماں کا پیٹ جو ہے پھول گیا تھا اور چہرہ کالا ہو گیا تھا، مر گئی سو ماں اس لڑکے کی۔ تو وہ شخص آ کے پیٹ پہ ہاتھ پھیرے تو پھولا ہوا پیٹ ٹھیک ہو گیا، چہرہ جو کالا ہو گیا تھا وہ چہرہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ پھر وہ جانے لگے، زندہ تو نہیں ہوئی ماں لیکن وہ جانے لگے، بس اتنی کیفیت جو ہے درست ہو گئی ماں کی، اور وہ جانے لگے۔ تو میں سوال کیا کہ آپ کون ہیں؟ تو وہ شخص نے کہا اس لڑکے سے کہ میں تمہارا رسول محمد ہوں، استغفر اللہ۔ تو یہ قصہ
ہے उस फजाइल दरूद में किस्सा नंबर 46। तो वो किस्से को जब हम पढ़ लिए, चूंकि उर्दू पढ़ना आता है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से, तो अब सवाल के अहले हदीस भाई लोग के जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी, और जिसको 2 बेटियां दिए थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह में, एक का इंतकाल होने के बाद दूसरी बेटी दिए थे उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, उनको प्यासा रखकर शहीद कर दिए जालिमों ने। ठीक है, जो अब्दुल्ला बिन सबा के बहकावे में आ गए थे और फिर जो है खवारिज बन गए थे, वो लोग जो है कत्ल कर दिए उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को, शहीद हो गए वो उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, तीसरे खलीफा इस्लाम के। वहां पर अल्लाह के नबी अपने दामाद को पानी पिलाने नहीं आए और उनको बचाने नहीं आए, सुभान अल्लाह। खैर वो तकदीर की बात है कि उनकी तकदीर में शहादत लिखी हुई थी उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के, और वो शहीद हो गए। लेकिन बताना यह है कि फिर करबला का वाकया भी है सामने। करबला के वाकये में जो है अल्लाह के नबी के नवासे और उनके खानदान वालों को बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया। ठीक है, वहां पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों को पानी पिलाने नहीं आए और उनको बचाने नहीं आए, उनकी तकलीफ को दूर करने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आए, अगरचे कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के लोग थे। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी एक उम्मती के लिए, वो भी 112 हिजरी का वाकया होगा। ये सुफियान अस-सौरी का नाम नकल है उस किस्से नंबर 46 में फजाइल दरूद में। तो सुफियान अस-सौरी जो है तबे ताबई है, तो आप लोग देख लीजिए कि जो है सुफियान अस-सौरी के वक्त वो लड़का उनसे मिलता है और वो वाकया पूरा सुनाता है। तो 110 हिजरी के बाद वाला वाकया समझ में आ रहा है वो। तो कैसा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादल की टुकड़ी पर आए और उसकी माँ के पेट पे हाथ फेरे और चेहरे पर हाथ फेरे, और फिर वो पेट सूजा हुआ फूला हुआ ठीक हो गया और चेहरा जो काला हुआ था वो ठीक हो गया, जिंदा तो नहीं हुई। खैर, तो ऐसा कैसे हो सकता है, ये बात दिमाग में सवाल कर गई कि सवाल के तौर पर है कि ऐसे कैसे हो सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों के लिए नहीं आए उनकी तकलीफ के वक्त, उनकी तकलीफ दूर करने, एक उम्मती के लिए आए हैं, और वो भी जो है बादल की टुकड़ी पर आए हैं। ये चीज जो है टकरा रही है अकल से। दूसरा, वो अहले हदीस भाइयों ने मुझे सूरे ज़ुमर सूरा नंबर 39 आयत नंबर 30 और 31 भी पढ़ के सुनाए। कुरान सामने रख के खोल दिए अहसनुल बयान और बताए कि जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में फरमाया है, 23वें पारे की आखिरी 2 आयतें हैं ये, इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून, बेशक ए नबी आपको भी मौत आने वाली है और ये तमाम को मौत आ जाएगी। अल्लाह फरमा रहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ठीक है, सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति इंदा रब्बिकुम तख्तसिमून, आप तमाम के तमाम क़ियामत के दिन रब की बारगाह में आ खड़ोगे, ये रब ने कुरान में फरमाया है। तो क़ियामत के दिन आएंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम वो इंसान जो इंतकाल कर जाएंगे, क़ियामत के दिन रब की बारगाह में खड़ेंगे। अब आलम बरज़ख को छोड़कर दुनिया में कोई वापस नहीं आता जो एक बार इस दुनिया से चले जाता है। ये अल्लाह के कुरान की आयत से समझ में आ गया है। 23 और 12 आखिरी 2 आयत है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फजाइल अमाल लिखने वाले शेखुल हदीस देवबंदियों के ज़करिया साहब फजाइल दरूद में किस्सा नंबर 46 में जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है आए बोलकर लिख दिए। सुभान अल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उस लड़के की तकलीफ को दूर करे। आऊज़ु बिल्लाह। तो ये चीज कुरान की आयत से भी टकरा गई। तो जब वो अहले हदीस भाई लोग मुझे ये सब बताने लगे, फिर और दीगर अरवाह सलासा नाम की किताब है, ठीक है, कुल्लियात इमदादिया नाम की किताब है, बहुत सारी किताबें हैं उलमाए देवबंद की, जो अकाबिर उलमाए देवबंद है उनकी किताबों में शिरकिया बातें, कुफरिया बातें, ठीक है, बिदअत खुराफात वाली जो बातें हैं वो लिखे हुए थे, वो बताने लगे। तो फिर मैं देवबंदियत तबलीगियत जो फिरका है उससे तौबा किया और अहले हदीस हो गया अल्हम्दुलिल्लाह 2008 ईस्वी में। ठीक है, तो मैं आप लोगों के सामने ये बात अपनी क्यों रखा, क्योंकि पहली मर्तबा इस वाशिम डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र स्टेट के वाशिम डिस्ट्रिक्ट की इस कारंजा जो है गांव कारंजा लाड़ में आया हूं और आप लोग को ये सुना रहा हूं कि मैं खुद भी शिर्क और बिदअत खुराफात में अपनी जिंदगी गुजारता था, लेकिन तौबा किया और जैसे कुरान और हदीस का इल्म सीखता गया हक की तरफ लौट आया।
رجوع کر لیا حق کی طرف اور باطل عقائد اور باطل اعمال سے توبہ کر لیا. تو آپ لوگوں کو آج جو میں عنوان پر قرآن و حدیث سمجھانا چاہتا ہوں دلائل کے مطابق، صحیح دلائل کے مطابق انشاءاللہ، وہ آپ سمجھیے، سیکھیے، اور آپ لوگ میں سے جو کچھ بھی شرک عقائد اور بدعت خرافات والے اعمال عقائد رکھتے ہیں وہ بھی توبہ کر لیجئے اور حق کی طرف رجوع کریے، حق کی طرف لوٹ آئیے. حق کیا ہے؟ قرآن اور صحیح حدیث کے اندر جو تعلیمات ہے یہی حق ہے.